আগের দিন তো থার্মোডাইনামিক্সের অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের পিভি রিলেশন, টিভি রিলেশন, পিটি রিলেশন এগুলো আমরা করেছিলাম এবং গামা মিক্সচার এসবগুলো করেছিলাম। এখানে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পার্ট একটা। নেক্সট স্টার্ট করছি পিভি ডায়াগ্রাম। তাহলে ইন অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস পিভি টু দি পাওয়ার গামা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট না, বোর্ডেই করেছিলিস। দ্য পিভি ডায়াগ্রাম ইজ দ্য also the rectangular hyperbola like isothermal process but it is steeper. Important question ছিল বোর্ডে। This is 1 and this is 2. This is the isothermal curve PV equal to C and this is the adiabatic curve PV to the power gamma equal to C where gamma is greater than 1 during expansion process. This is during expansion process. But during compression process negative slope ঠিক উল্টোটা হবে। আইসোথার্মাল আগে থাকবে, সরি অ্যাডিয়াবেটিক আগে থাকবে and isothermal পরে থাকবে। This is during compression process. This is during compression ঠিক উল্টোটা। তাহলে this is for expansion process P with the power gamma is steeper than isothermal curve করেছিলিস and for compression process that is the negative slope ঠিক উল্টোটা থাকবে। And what is the temperature entropy diagram? আমি বলেছিলাম টেম্পারেচার এন্ট্রপি ডায়াগ্রাম রিলেটেড কিন্তু প্রবলেম আছে এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোথ জেই মেন্স অ্যান্ড নিট অ্যান্ড এমস অ্যাডভান্স সবের ক্ষেত্রে। টেম্পারেচার এন্ট্রপি ডায়াগ্রাম মানে তোরা গিয়ে ক্লাসের পর তোরা যে কোনো এমসিকিউস বই খুলে নিবি এবং পেপার দেখবি টেম্পারেচার এন্ট্রপি ডায়াগ্রাম, ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেম্পারেচার এন্ট্রপি ডায়াগ্রাম, ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিভি ডায়াগ্রাম দ্যাট রিলেটেড কোশ্চেন। When PV diagram দেয়া আছে which one is the appropriate temperature entropy curve, temperature entropy diagram দেয়া আছে which one is the appropriate PV diagram with respect to this one, এগুলো সব আছে। দেখ temperature entropy diagram during expansion process আগের দিন বলেছিলাম entropy what is ds equal to dq by t in adiabatic process dq heat exchange equal to 0. That means the entropy change 0. That means the entropy remain constant. So this is known as the isentropic process. Isoentropy মানে কি entropy equal same থাকছে, entropy change টা 0. In adiabatic process dq টা 0, dq is 0. That means ds entropy change 0 or entropy remain constant. So this is known as the isentropic process. Isoentropy. তাহলে in adiabatic it is expanding. So it is expanding, entropy remain constant but the temperature is decreasing parallel to y-axis. One is the initial and two is the final. Entropy constant, so parallel to y-axis. And during compression, entropy remain constant in adiabatic process. So temperature is increasing. This is the TS diagram. This is during compression. Okay. তাহলে in adiabatic process লিখে রাখবি entropy remain constant. So this is known as the isentropic process. Another name of adiabatic process is isentropic process. Clear? And a work done in adiabatic process তো বাচ্চারা করেছিলিস, that is 11 এ করেছিলিস, বোর্ডেই করেছিলিস। Work done in adiabatic process W equal to P1 V1 minus of P2 V2 divided by gamma minus 1
এই ফরম্যাটটাও লিখতে পারি আমরা, বা আমরা এটাও লিখতে পারি W ইকুয়াল টু NR ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস 1 T1 মাইনাস অফ T2। Next one is polytropic process. Polytropic process. Polytropic. Process in between isothermal process and adiabatic process is called the polytropic process. Partial isothermal character, partial adiabatic character, this process is called the polytropic process. Practically সব process polytropic process, pure isothermal, pure adiabatic বলে কোনো জীবনে কোনোদিন কিছু হয় না। Suppose P v to the power n equal to constant where n is not equal to gamma, this is one type of polytropic process. Partial isothermal character, partial adiabatic character. For example, P v square equal to constant, এটা তো অনেকবার কোশ্চেন এসেছে, where gamma is not equal to 2, sorry, this is one type of polytropic process, লিখে দিচ্ছি আমি। and work done in polytropic process equation কি হবে, P v to the power n equal to constant where n is not equal to gamma, work done in polytropic process P1 v1 minus P2 v2 divided by n minus 1, n টা কিন্তু নাম্বার অফ মোলস না, that is power। তাহলে for this equation P v square equal to constant, that is n equal to 2, so work done becomes P1 v1 minus P2 v2 divided by 2 minus 1, that is P1 v1 minus of P2 v2. This is the work done in polytropic process. That will be the process in between isothermal process and adiabatic process. The process in between isothermal process and adiabatic process is called the polytropic process. The process in between isothermal process and adiabatic process is called the polytropic process. That is partial isothermal character and partial adiabatic character. তাহলে this is the equation of polytropic process, P v to the power n equal to constant where n is not equal to gamma, P v to the power n equal to constant where n is not equal to gamma, and work done in polytropic process P1 v1 minus P2 v2 divided by n minus 1. For example, P v square equal to constant where this is one type of polytropic process equation. So here n equal to 2, so work done becomes this one. Next one, isobaric process, that is constant pressure process. Isobaric process. Isobaric process, that is constant pressure process. Here pressure remain constant, that is the pressure change is 0, but pressure is not equal to 0. So dq equal to, you can apply the formula dq equal to du plus dw. Here pressure remain constant, that is pressure change is 0, but pressure is not equal to 0. What is dq? That is ncp dt. What is du? That is ncv dt. What is dw? That is pressure into change in volume. dw pressure into change in volume. PV diagram.
Suppose the gas is expanding at constant pressure, isobaric process, that is constant pressure, pressure remain constant, that is the volume is increasing parallel to x axis, one initial to final, basically সোজা করে লিখে parallel to x axis, basically that's মনে রাখবে। যদি কম্প্রেস করি pressure remain constant but the volume is decreasing। তাহলে in isobaric process pressure remain constant, so the pressure change is 0 but pressure is not equal to 0 according to the formula dq equal to du plus dw, where dq equal to emissivity, du equal to emissivity constant value, and a constant value, that is the constant formula, and dw is equal to ptv. The gas is expanding at a constant pressure, so the volume is increasing, that is final volume greater than initial volume. Now the gas is compressed at constant pressure, that is final volume less than initial volume। Okay, next isochoric process or constant volume process, isochoric process, CHORIC, or constant volume process, isochoric process or constant volume process। Here volume is constant, that is volume change is 0, that means the work done is 0, pdv, that is 0। So according to the first law, so dq equal to du plus dw, here dw is 0, that is heat supplied, that is equal to change in internal energy। তার মানে যতটা ইন্টারনাল এনার্জিতে লাগবে ততটাই কিন্তু হিট সাপ্লাই করবে। কতটা ইন্টারনাল এনার্জিতে লাগছে আমরা জানি, that is equal to NCVDT, that is the heat supplied, that is the change in internal energy is that is equal to the heat supply। যতটা ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জে লাগছে ততটাই কিন্তু হিট সাপ্লাই করছে, that is equal to, এটা আমি NCVDT লিখলাম, এটা NCVDT লিখলাম, CP equal to CP না। NCVDT যেটা হয়েছে সেটা কিন্তু প্রবেশ সময় ধরে দেখেছিলিস ক্লাস 11 এ, that is the maximum heat supplied to the gas, ম্যাক্সিমাম যে হিট সাপ্লাই করতে পারবো। আর maximum internal energy change, that is we can calculate with the help of this formula NCVDT। so আমরা কতটা হিট সাপ্লাই করতে পারবো, যতটা আমরা ইন্টারনাল এনার্জিতে লাগবে ততটাই আমরা হিট সাপ্লাই করতে পারবো, তাই তো। তার মানে dw 0, so heat supply, that is the change in internal energy equal to NCVDT। so the PV diagram, constant volume, the gas is expanding, when the gas is expanding at constant volume, that is the pressure is decreasing na। Then is called for compression, which is expansion process, and for compression which is for compression। Compressed volume remain constant and the pressure is increasing। clear? আগের দিন আমরা entropy for solid করেছিলাম during the change of state, entropy for solid material, entropy change for solid material when the temperature changes, সেটাও করেছিলাম আমরা ক্যালকুলেট, মনে হয় করেছিলাম গ্যাসের ক্ষেত্রে। আমি তবু আর একবার বলে দিচ্ছি, আর একবার মনে নেই আমি করেছিলাম নাকি, আমি তবু বলে দিচ্ছি। তাহলে ফার্স্ট লিখবি entropy change for solid, ds equal to dq by t, when the change of state occurred, dq equal to m into t, m into l, लिख रहे when the change of state occurred।
এবার লিখি when the temperature changes ds equal to dq by t. What is dq? m mc dt by t. So specific it, or ds equal to mc dt by t, integrating on the both side 0 to s, temperature T1 to T2. Then we can calculate S equal to mc log of T2 by T1 base E. For gas, number 3, for gas, dq equal to du plus dw, and du equal to n CVDT dw pdv. So ds equal to dq by t, that is n CVDT pdv by t, or pd equal to nRT, or pdv equal to nRTT. Because the heat is supplied, in case of gas the heat is supplied at constant pressure. তো এখানে বসিয়ে দিচ্ছি, দেখ মনে হচ্ছে আমি পড়েছিলাম, ভুলে গেছি, যাই হোক আরেকবার রিভিশন হয়ে যাবে। তাহলে n cv dt by t plus nr dt by t, ds now integrating 0 to s, this is t1 to t2 and this is t1 to t2. It becomes mcv log of t2 by t1 base e nr log of t2 by t1 base e. Next, second law, heat engine, refrigerator and heat pump. First one is heat engine. Second law থেকে question আসে। high temperature body or source, low temperature body or sink, heat engine. একটু অ্যাপ্রক্স ডায়াগ্রাম করে রাখবে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে এটা ভাইটাল চ্যাপ্টার একদম। এই জাস্ট একটা চ্যাপ্টারের উপর বেস করে, তাদের আগেও বলেছিলাম, একটা চ্যাপ্টারের উপর বেস করেই কিন্তু পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন, গ্যাস ইঞ্জিন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ টারবাইন, এরোপ্লেন ইঞ্জিন, জেট ফাইটার জেট থেকে শুরু করে দুনিয়ার যত ইঞ্জিন রান করছে মানে হোল ওয়ার্ল্ডে,
সব কিছু এই যে একটা চ্যাপ্টার উপর বেস করে, যদিও বলেছিলাম 100% ভুল আমরা শিখবো, কারণ কার্নট সাইকেল পর্যন্ত লাস্ট আছে, সেটাই পর্যন্তই বোর্ডে আমরা ভুল শিখেছি, মানে কার্নট সাইকেল পর্যন্তই ভুল। যদিও এমস আইআইটিতে পেট্রোল ইঞ্জিন অ্যান্ড ডিজেল ইঞ্জিন লাগবে, আমি বলে দেবো আজকে, ওটার থেকেই ঠিক একটু। যাই হোক, সেটা যদিও খুব বেসিক স্টেজ, মানে 0.00001%, তবুও ওইটুকুনি ইম্পর্টেন্ট। দেখ এদিকে দেখ, HTB stands for high temperature body or source, LTB stands for low temperature body or sink, okay, where T2 greater than T1, তাহলে Q2 is the amount of heat rejected by the high temperature body or source, Q1 is the amount of heat supplied to the low temperature body or sink. Amount of heat supplied to the engine is Q2, amount of heat rejected by the engine is Q1. So the work done by the engine, that is the heat supplied minus of heat rejected. এটা ক্লিয়ার? নিশ্চয়ই ওয়ার্ক ডান করছে কিছু হিটকে ইউটিলাইজ করে। তো এফিসিয়েন্সি ইকুয়াল টু আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার ইনটু 100%। আমি এটা এরকমভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম, যখন বোর্ডে বলেছিলাম সবসময় মনে রাখবি একটা ম্যান আর মেশিনের যার যেটা কাজ, যখন যেটা কাজ সেটাই তার আউটপুট। কারণ একটা ম্যান আর মেশিনের কিন্তু টাইম টু টাইম আউটপুট কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে। আমি এক্সাম্পলও দিয়েছিলাম, ধর একটা লোক যখন সাইক্লিং করছে, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট পাওয়ার অফ দ্য ম্যান। একটা লোক যখন সুইমিং করছে, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট পাওয়ার অফ দ্য ম্যান, তাই তো? ধর একটা লোক যখন একটা মাথায় জিনিস নিয়ে উপর দিকে উঠছে, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট পাওয়ার অফ দ্য ম্যান। মানে টাইম টু টাইম একটা ম্যান আর মেশিনের কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ক আউটপুট ভ্যারি করে যেতে পারে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট পাওয়ার অফ দ্য ইঞ্জিন? দ্যাট ইজ দ্য এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট পাওয়ার Q2 minus of Q1. And what is the input power? Energy supplied external মানে to the engine in 100%, or 1 minus Q1 by Q2 into 100%, as Q is directly goes to temperature, or 1 minus T1 by T2 into 100%. This is the efficiency. তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে এটা হবে 1 minus lower temperature, T1 T2 করে মনে রাখিস না, 1 minus lower temperature in Kelvin scale by higher temperature in Kelvin scale into 100%. Lower temperature in Kelvin scale, higher temperature in Kelvin scale into 100%. এবং এর উপর বেস করে সেকেন্ড লটা আছে, কি বলেছিল যে ইট ইজ ইম্পসিবল টু কনস্ট্রাক্ট এ হিট ইঞ্জিন ওয়ার্কিং অন এ সাইক্লিক প্রসেস। ইন সাইক্লিক প্রসেস ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ জিরো, আগে তিনি বলেছিলাম, দ্যাট ইজ কোনো হিট অ্যাবজর্ব করবে না সিস্টেমে। It is impossible to construct a heat engine working on a cyclic process which can convert all the heat supplied to it into equivalent amount of mechanical work. মানে আমরা এমন কোনো হিট ইঞ্জিন বানাতে পারবো না যেটা যে অ্যামাউন্ট অফ হিটটা এখানে সাপ্লাই করবে টোটালি ওয়ার্কে কনভার্ট করতে পারে। It is impossible to construct a heat engine working on a cyclic process which can convert all the heat supplied to it into equivalent amount of mechanical work. This one একটু নোট বলে লিখে রাখবি, সেকেন্ড লটা লিখে রাখবি, বেসিক কনসেপ্ট অফ সেকেন্ড ল। যদিও বোর্ডে পড়েছিস তবু লিখে রাখবি, কারণ ইনফরমেটিভ টাইপের কোশ্চেন যদি ইজি কোশ্চেন আসে অনেক সময় দিতে পারে। ইট ইজ ইম্পসিবল টু কনস্ট্রাক্ট এ হিট ইঞ্জিন, it is impossible to construct a heat engine working on a cyclic process. It is impossible to construct a heat engine working on a cyclic process which can convert all the heat supplied to it into equivalent amount of mechanical work, which can convert all the heat supplied to it into equivalent amount of mechanical work. নেক্সট থিং হচ্ছে রিভার্সড হিট ইঞ্জিন আর রেফ্রিজারেটর।
reverse heat engine or refrigerator. যদি এই চ্যাপ্টারগুলো ফিজিক্যালি পড়ানো আমার খুব ইচ্ছে ছিল, কারণ আরও ভালো এক্সপ্লেন করতে পারতাম। ঠিক আছে, আমি পরে আবার আরেকবার রিভিশনস করিয়ে দেবো। যেমন আমি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ভয় স্টার্ট করছি না। কেন স্টার্ট করছি না? ক্যাপাসিটার পড়াতে গেলেই আমাকে ক্যাপাসিটার এখানে যে আমার ল্যাবে আছে সেগুলোকে দেখাতে হবে। তো এরকমভাবে দেখিয়ে কখনো সম্ভব না। তোদের হাতে আমার প্রত্যেকের হাতে ক্যাপাসিটার দিয়ে পড়াতে হবে। তো ওই জন্য বোর্ড আমি স্টার্ট করতে পারছি না, এদিকে ওই কোয়েশন আমি যেই পোর্শনটাও স্টার্ট করতে পারছি না, কারণ সেই অনুযায়ী পিক আপ নিয়ে আমি এগোতে পারবো। হাতে আমি যদি না দিই বেকার ওই সব মানে চাতা জিনিস হবে। মানে তোরা একদম হাতে নিয়ে দেখতে পাবে জিনিসটা। ক্যাপাসিটার কম্পিউটার মাদারবোর্ডে কীরকমভাবে থাকে, এমনি কন্ডেন্সার কীরকমভাবে এসিতে থাকে, কীরকমভাবে পাখাতে থাকে, প্রত্যেকটা জিনিস আমার কাছে খোলা আছে। রেফ্রিজারেটর দেখ, heat is supplied from low temperature body to high temperature body. This is not the natural process. Energy is supplied externally. কেন? রেফ্রিজারেটরের স্পেসটা কি ঠান্ডা, দ্যাট ইজ দ্য লো টেম্পারেচার বডি। ওখান থেকে আমরা হিট অ্যাবজর্ব করে কোথায় থ্রো করি? অ্যাটমসফিয়ারে থ্রো করি। তাই জন্য দেখবি পেছনটা রেডিয়েশন হয় বলে গরম লাগে, ওই জন্য দেয়াল চেপে রাখতে বারণ করে, বলে যে যাতে বেরোতে পারে হিটটা। তার মানে হিট ইজ সাপ্লাইড ফ্রম লো টেম্পারেচার বডি টু হাই টেম্পারেচার বডি, দ্যাট ইজ হিট ইজ অ্যাবজর্ব ফ্রম দ্য রেফ্রিজারেটর স্পেস অ্যান্ড থ্রোন ইনটু দ্য অ্যাটমসফিয়ার. That is not the natural process because heat is supplied from low temperature body to high temperature body. So energy is supplied externally. That is the electrical energy supplied. যদি ন্যাচারাল প্রসেস হতো এমনি রেফ্রিজারেটর চলতো, তাহলে ইলেকট্রিক খরচা করার কোনো দরকার ছিল না। তাহলে Q1 is the amount of heat absorbed on the low temperature body, Q2 is the amount of heat supplied to the high temperature body, WR is the energy supplied externally. বাইরে থেকে যে এনার্জি সাপ্লাই করা হচ্ছে, যেখানে তুই ফ্লো রেট থেকে বুঝতেই পারছিস যে Q1 প্লাস WR দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু Q2 or WR ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি Q2 মাইনাস অফ Q1। ওকে, and efficiency আগে দেখে না পরে লিখবি। হোয়াট ইজ এফিসিয়েন্সি? আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার ইনটু 100%। আমি বলেছিলাম যার যেটা কাজ সেটাই তার আউটপুট। রেফ্রিজারেটরের কাজ কি? রেফ্রিজারেটরের স্পেসটাকে ঠান্ডা করা, নিশ্চয়ই তাই। অ্যাটমসফিয়ারকে ঠান্ডা করা কাজ না, রেফ্রিজারেটরের স্পেসটাকে ঠান্ডা করা। তো রেফ্রিজারেটরের স্পেসটাকে ঠান্ডা করতে পারবে কি করে? না, যত রেফ্রিজারেটর স্পেস থেকে হিটটাকে অ্যাবজর্ব করে অ্যাটমসফিয়ারে থ্রো করতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট অফ দ্য রেফ্রিজারেটর। তার কুলিং ক্যাপাসিটি তত বেশি। যে রেফ্রিজারেটরের কুলিং ক্যাপাসিটি যত বেশি, সে কী করবে? রেফ্রিজারেটর স্পেস থেকে হিটটা অ্যাবজর্ব করে অ্যাটমসফিয়ারে থ্রো করতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্ব অন দ্য লো টেম্পারেচার বডি, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট অফ দ্য রেফ্রিজারেটর, দ্যাট ইজ Q1. And what is input power? Electrical energy supplied externally, that is WR into 100%, or Q1 divided by Q2 minus of Q1 into 100%, as Q is directly goes on to temperature, or T1 divided by T2 minus of T1 into 100%. This is the efficiency of the refrigerator. And output by input ratio, this ratio is called the COP, that is the coefficient of performance, ratio of the output by input, that is Q1 divided by Q2 minus of Q1, or T1 divided by T2 minus of T1. The ratio of the output and input is called the coefficient of performance. মানে তোকে যদি বলে COP of a refrigerator is 3/5, that means the COP that is 3/5 into 100%, 100 multiplying by 100, that is gives the efficiency. কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেফ্রিজারেটর যখন স্পেসিফাই করে, আমরা যখন কিনতে যাই ডোমেস্টিক পারপাসে, দেখবে এরকম লেখা থাকে 165 লিটার, 185 লিটার এইসব। কারণ পাবলিকে যদি বলে COP 3/5 বা এফিসিয়েন্সি এত %, পাবলিক হিস্ট্রি মেরে পালাবে, কিছু বুঝবে না। কিন্তু পাবলিককে যদি বলে 165 লিটার, 185 লিটার, পাবলিক বুঝবে যে এত বড় স্পেস আছে, মালটা অনেক বড় আছে, বুঝছেন? স্পেসটা অনেক বড়। যাই হোক, তাহলে দিস ইজ দ্য এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য COPs. হোয়াট ইজ দ্য COP?
the ratio of the output and input is called the COP. So that means the COP into 100% that gives the efficiency. এই জায়গা থেকে কিন্তু অনেকটা কোশ্চেন এসছে হিট ইঞ্জিন আর রেফ্রিজারেটর থেকে। এয়ার কন্ডিশন, আমাদের দেশে যে এয়ার কন্ডিশনগুলো থাকে সেগুলোতে অ্যাকচুয়ালি এয়ার কন্ডিশন বলা ঠিক না, খালি আমাদের ঠান্ডাই করতে পারে, গরম করার দরকার নেই, বাইরে চলে গেলে এমনি গরম হয়ে যাবে। মানে ফরেনে যেগুলো সেগুলো দুটো পারপাসে সলভ করে, মানে কুলিংও করে প্লাস হিটিংও করে, অ্যাজ অ্যাক্টস অ্যাজ এ রুম হিটার অ্যান্ড অলসো অ্যাজ এ এয়ার কন্ডিশন, অ্যাক্টস অ্যাজ এন এয়ার কন্ডিশন। তাহলে এয়ার কন্ডিশন যখন এয়ার কন্ডিশনে কুলিং পারপাসটাও একইভাবে হয়, কিন্তু সেখানে কিন্তু এরকমভাবে সিওপি বা এফিসিয়েন্সি সব লেখা থাকে না। আমি এই কারণে বলছি কারণ ডিফারেন্ট, একবার যেই মেন্সে এসেছিলো তারপরে ডিফারেন্ট স্টেট পিএমটিতে এই জায়গা থেকে কোশ্চেন এসছে, একটু মন দিয়ে শুনবে। ওখানে এসি থেকে কীভাবে স্পেসিফাই করা হয় দেখবি 1 টন এসি, 1.5 টন এসি, 2 টন এসি এসব থাকে। হোয়াট ইজ 1 টন অফ এসি? 1 টন অফ আইসকে মেল্ট করতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিটটা লাগবে সেই অ্যামাউন্ট অফ হিটটা ওই স্পেস থেকে অকুপাই করে অ্যাটমসফিয়ারে থ্রো করতে পারবে পার আওয়ার। দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি অফ দ্য এয়ার কন্ডিশন। কী বললাম? 1 টন আইসকে মেল্ট করতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিটটা লাগবে, তবে এখানে কেউ ডেটা মানে কী বলবো ডেফিনিশন লিখতে দেবে না, আমি যেটা বলছি একটু মন দিয়ে শুনুন। 1 টন অফ আইসকে মেল্ট করতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিটটা লাগবে সেই অ্যামাউন্ট অফ হিটটা পার আওয়ারে ওই স্পেস থেকে অকুপাই করে সেটা অ্যাটমসফিয়ারে থ্রো করতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি অফ দ্য রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন। ঠিক আছে, আমরা যেভাবে এয়ার কন্ডিশনগুলো লাগাই ওটা কিন্তু পারপাস না। আমাদের দোকানে যাই, এসে বলে এই ঘরটার মাপ কত, লাগিয়ে দেয় একটা দুটো, ওটা কোনো এ না। অ্যাকচুয়ালি শপিং মলে যেগুলো লাগানো থাকে বা বড় বড় আইটি সেক্টরের অফিসে যেগুলো লাগানো থাকে সেগুলো কিন্তু ক্যালকুলেট করে লাগানো থাকে। কীভাবে ক্যালকুলেট করে লাগানো থাকে? আমি যদি 1 টন লাগাই, অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে দেখবে যা 0.5 টন, বাকি 0.5 টনের এনার্জি নষ্ট হচ্ছে, কারণ এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারণ ওরা কন্ডাক্ট মানে ক্যালকুলেশন করে যে ওয়ালের কন্ডাক্ট মানে থ্রু দিয়ে কত কন্ডাকশন হতে পারে হিট পার আওয়ারে, কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য ওয়াল ক্যালকুলেট করে, কতগুলো জানলা আছে, কতগুলো দরজা আছে, কতগুলো ট্রান্সমিশন ইউনিট আছে, প্রত্যেকের কন্ডাক্টিভিটি ক্যালকুলেট করে। তাহলে পার আওয়ারে কতটা এনার্জি লস হতে পারে সেই অনুযায়ী কিন্তু ওখানে এসিটা ইনস্টলেশন করা হয়। এই মানে আমাদের এসব গ্লোবাল সিস্টেম। আমাদের যদি কারোর বাড়িতে 2 টন লাগানো থাকে, তার কাজ করছে দেখে যা 1.2 to 1.5 টন, মানে 0.5 টন 0.4 টন ফেলে দেবে যা আছে তার থেকে। যাই হোক, তাহলে 1 ton means 10 to the power 3. L for ice 80 into 4200, that is in SI system. This amount of heat absorbed per hour at a joule, that is 10 to the power 3 into 80 into 4200 by 3600 joule per second, that is equal to what? Calculate করবি, একবার ক্যালকুলেশন চেক করে দিবি, মনে হয় 93.3 কিলোওয়াট মোস্ট প্রবাবলি। কেন আমি বলছি 1 টন এসে একবার ক্যালকুলেশন চেক করবে, কিন্তু নাহলে তোরাই কেস খাবে। 93.3 কিলোওয়াট ক্লাসে থাকলে চেক করে নিতাম, কিন্তু এখন আমি ক্যালকুলেটার আমার হাতে এখন নেই, ওয়ারে আনতে গেলে আবার ঝামেলা। মনে হচ্ছে 93.3 কিলোওয়াট। কেন এরকম কোশ্চেন আসছে স্টেট পিএমটিতে, এরকম খুব ইজি কোশ্চেন আসছে 1.5 টন ইজ হাউ মাচ। তাহলে 1 টন মনে রাখলে 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে, 2 টনস বা 10 টন যাই দিক না কেন, তাই তো? তার মানে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট দ্যাট ক্যান বি অ্যাবজর্ব, বাট দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড ফর মেল্টিং দ্য 1 টন অফ আইস, 1 ton of ice, this is this one, and this amount of heat can be absorbed per hour from this refrigerator space or from this air conditioning place, that is represents the 1 ton of AC. Okay, 1 ton that is 10 to the power 3 kg. L for ice 18 to 4200 SI system এ কনভার্ট করলাম, এটা জুল পার আওয়ার, 3600 ডিভাইড করলাম, that is জুল পার সেকেন্ড, that is what, আবার 10 to the power 3 দিয়ে ডিভাইড করেছি কিলোওয়াট। একবার চেক করে দেবে 93.3
10.3 kilowatt most probably. Next one, heat pump. মানে ওয়ান টাইপ অফ রুম হিটার, আমাদের দেশে ইউজ হয় না, কিছু জায়গায় ইউজ হয়, সিমলা ফিমলা ওইসব জায়গায় ইউজ হয়, জেনারেলি আমাদের দেশে ইউজ করার দরকার নেই। বাইরে চলে যাবে, এমনি শীতকালে চলে যাবে, তাও আবার টিভি কমন হয়ে যাচ্ছে। মানে ফরেনের যেটা বললাম এয়ার কন্ডিশনিংগুলো কিন্তু একই পারপাস সলভ করে, মানে দুটো পারপাসে সলভ করে। 2 মিটার, ধর আউটসাইড টেম্পারেচার অফ দ্য রুম ইজ 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ইনসাইড টেম্পারেচার অফ দ্য রুম 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, হিট ইজ অ্যাবজর্ব অন লো টেম্পারেচার বডি অ্যান্ড সাপ্লাইড ইনটু দ্য হাই টেম্পারেচার বডি। বলি এখান থেকে কি হিট নেবো, 0 ডিগ্রি থেকে হিট নিবি যাতে মাইনাসে নামে, না তোর তো দরকার নেই। এখানেও তো তুই তাই করছিস, গ্লোবাল ওয়ার্মিং করছিস এসি চালিয়ে, কেন বাইরে দানা দেখবি, কম্প্রেশনের বাইরে দানা দেখবি গরম হাওয়া বেরোচ্ছে, মানে আমরা হট বডিকে হিট সাপ্লাই করে যাচ্ছে। আর এখানে কি করছি, কোল্ড বডি থেকে হিট টানছে, আরও ঠান্ডা করছে, মানে হট বডিকে আরও হিট সাপ্লাই করে মানে বাইরে থেকে অ্যাটমসফিয়ার থেকে গরম করছে, দ্যাট ইজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এখানে থেকে কোল্ড বডি থেকে হিট টেম্পারেচার হিট অ্যাবজর্ব করে আরও ঠান্ডা করছে, সেই হোক। তাহলে হিট ইজ সাপ্লাইড ফ্রম লো টেম্পারেচার বডি টু হাই টেম্পারেচার বডি, দ্যাট ইজ নট দ্য ন্যাচারাল প্রসেস, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সাপ্লাইড এক্সটার্নালি। ওকে, সেম ডায়াগ্রাম। তো আউটপুট, হোয়াট ইজ আউটপুট, ইনপুট ইনটু 100%, হোয়াট ইজ আউটপুট, এর কাজ কি, হট বডিকে হিট সাপ্লাই করা। ডায়াগ্রাম একই, সব কিছু একই, কিন্তু কাজটা কিন্তু আলাদা। রেফ্রিজারেটরের কাজটা কি ছিল, amount of heat absorbed from the low temperature body, that is the output, because the purpose of the refrigerator to cool the refrigerator space, and the purpose of the heat pump is to supply the heat to the hot body. Tell what is the output of the heat pump, that is the amount of heat supplied to the hot body, that is the output, and input electrical energy supplied. তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে Q1 plus W, that is equal to Q2, so W equal to Q2 minus of Q1, so Q2 by input হচ্ছে W into 100%, or Q2 divided by Q2 minus of Q1 into 100%, or T2 divided by T2 minus of T1 into 100%. Okay, তাহলে এখানে Q2 is the amount of heat supplied to the hot body or high temperature body, Q1 is the same thing, is amount of heat absorbed on the low temperature body. Next one is Carnot cycle, বাচ্চাবেলায় পড়েছিলিস, প্রভু পড়েছিলিস, জাস্ট আমি ডায়াগ্রামটা লাগবে তাই এখানে করছি, যদিও এই পর্যন্ত ভুল পুরো। Carnot cycle, চারটে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কমপ্লিট ছিল। ওয়ান টু টু কি ছিল, আইসোথার্মাল এক্সপানশন প্রসেস, তাই তো। দেন অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন প্রসেস, এটা আইসোথার্মাল কম্প্রেশন প্রসেস, এটা কি অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশন প্রসেস। 1 to 2 কি ছিল, আইসোথার্মাল এক্সপানশন প্রসেস, 2 to 3 অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন প্রসেস, 3 to 4 আইসোথার্মাল কম্প্রেশন প্রসেস, 4 to 1 অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশন প্রসেস। ওকে, তাহলে এর রেসপেক্ট আমি কেন ড্র করলাম এটা জানিস, আমি লিখে দিয়েছি, টেম্পারেচার এনট্রপি ডায়াগ্রামটা ড্র করার জন্য। কেন, তোদের তাহলে একটু অভ্যেস হয়ে যাবে, কারণ ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিভি ডায়াগ্রাম দেবে, তার বা কম্বিনেশন অফ পিভি ডায়াগ্রাম দেবে, তার রেসপেক্টে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেম্পারেচার এনট্রপি কার্ভ অপশনস দেবে।
তো এটার থেকে একটু প্র্যাকটিস করলে তো সুবিধা হবে। তারপর তো এমসিকিউজ করা হয়, এর মিনিমাম আমাকে 30-35টা এমসিকিউজ করাতে হবে, কারণ আমি প্রথমেই বলেছি থার্মোডাইনামিক্স থেকে 3 থেকে 4টে কোশ্চেন, 2 থেকে 3টে, সবথেকে কম 3 থেকে 4টে কোশ্চেন কিন্তু আসবে, যেটা কিন্তু একদমই ফেলে দেওয়ার মতো না। 16 মার্কস কিন্তু প্রচণ্ড ভাইটাল। 16 মার্কস তুই অন্যজনের থেকে কারেক্ট করা মানে অন্তত বিভৎস জায়গায় যাওয়া। তাহলে দেখ প্রথমে 1 to 2 is the isothermal expansion process. Is isothermal process temperature constant, it is expanding, that is entropy is decreasing. আগে দিন এক্সপ্লেন করেছিলাম। কারণ একটা ঘরে 5 জন লোক ছিল, এটা আমরা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম মনে হয়, ঘরটাকে বড় করে দিলাম, তাহলে কি হবে, তাদের মধ্যে চুলোচুলি বাড়বে না কমবে? কমে যাবে ন্যাচারালি, 4 জন 4 কোণে গিয়ে বসে থাকবে। 2 to 3 process, adiabatic expansion process. In adiabatic process, entropy remain constant. So this is isentropic process. It is expanding. That is temperature is decreasing. That parallel to y-axis. 3 to 4 process, isothermal compression process. In isothermal process, temperature remain constant. It is compressed. That is entropy is increasing. 4 to 1 process, adiabatic compression process. In adiabatic process, entropy constant, isentropic process, and it is compressed, so the temperature is increasing. Lower temperature is T1, higher temperature is T2, and the efficiency of the cycle is also 1 minus lower by higher into 100%, like Carnot engine. 1 to 2 process লিখে রাখবে, isothermal expansion process। যদি বলে যাস লিখে রাখতে হবে, যদি জানিস লেখার দরকার নেই, তবুও এটা মনে হয় লেখা রাখা দরকার। 1 to 2 process, isothermal expansion process। 2 to 3 process, adiabatic expansion process। 3 to 4 process, isothermal compression process। Isothermal compression process. 4 to 1 process, adiabatic compression process. Okay? এই পর্যন্ত নিট অ্যান্ড জেইতে ছিল। এবার যেটা বলছি ফর অ্যাডভান্স অ্যান্ড এমস, তবে ভাবিস না যে ওখানে দিতে পারবে না, ওখানেও কিন্তু দিয়ে দিতে পারে, কারণ এরকম কোন না যে এটাই অ্যাডভান্সে আসবে, এটা এই পর্যন্ত সিলেবাস। থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড মানে ইনক্লুডিং সেকেন্ড ল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস বলতে এর মধ্যে কিন্তু পড়ে, তবে জেনারেলি বলে এমস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেই এসছে, তোদের বেলা থেকে দিয়েও দিতে পারে, কোনো ব্যাপার না, কারণ সবারই শোনা দরকার। এবার লিখবে পেট্রোল ইঞ্জিন। এই সিস্টেমটাকে মডিফাই করে, আর তো এই পর্যন্ত ভুল, কার্নট সাইকেল পর্যন্ত। আমি একটু জাস্ট গল্পটা বলে দিই, গল্প বলে দিই মানে কোথা থেকে এসছে। এই সিস্টেমটাকে মডিফাই করে, এই সাইকেলটাকে মডিফাই করে অটো সাইকেল, ডিজেল সাইকেল বানানো হয়েছে, সেখান থেকে পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন এসছে। যাই হোক, ওই সাইকেলগুলো তাদের নেই, কিন্তু পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিনের বেসিক কনসেপ্ট আছে, একদম সিম্পল বেসিক কনসেপ্ট। যেটুকু লাগছে ভালো করে শুনবি, অনেক কিছু অ্যান্সার পাবি এবং ভালো লাগবে। দেখবি গাড়িতে স্পেসিফিকেশনে বলে, বাইকের স্পেসিফিকেশনে বলে, এগুলো সব কিছু অ্যান্সার পাবি। এই জন্যই আমি এইগুলোকে সামনে ফিজিক্যালি পড়াতে চেয়েছিলাম, যাতে তোদের অনেক কোশ্চেন মনে অ্যারাইজ করতে পারে, যে এখানে শুনবি যে এত সিসি গাড়ি, এত স্ট্রোক ভলিউম, এত বিএইচপি, এত পিক আপ, এত এই হেনা তেনা, স্পার্ক ইগনিশন, ডিজিটাল ডিটিএসআই, এসআই, ডিজিটাল টাইমিং, স্পার্ক ইগনিশন, হেনা তেনা অনেক কিছু টার্মস শুনবি অ্যাডের সময়। যদিও কিনতে যাবি দেখবি ওরা কিছুই বলতে পারছে না, ভুলভাল একটা বলে দেবে, যাই হোক সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এইগুলো তো আমাকে কোশ্চেন বললে আমি তাদের মানে অ্যান্সার দিতে পারতাম, সুতরাং বেকার। আমি চাইছিলাম যে এটা এতে পড়াই, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমি আবার দরকার হলে সেই কোশ্চেনগুলো পড়বে, আমি পড়ে দেবো, দরকার আমি রিভিশনস করে দিতে পারবো, সেটা কোনো ব্যাপার না। রিপিটার্স ব্যাচ থাকবে, একাধিক ব্যাচ থাকবে, 11 জয়েন্টের ব্যাচ থাকবে, একাধিক ব্যাচ থাকবে। যাই হোক, প্রথমে হেডিং দিই পেট্রোল ইঞ্জিন। আমি একটা সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম আঁকছি,
কিন্তু তোরা আনবি আমি আরও অনেক কিছু আছে, পিস্টন, কানেক্টিং রড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, ক্যাং, সব দরকার নেই। পরে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং করলে দেখবে। যেতে এবং তোর আইআইটিতে গেলে তোর দেখবি এরোপ্লেন ইঞ্জিনে খোলা আছে, সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালও করতে হবে। ছোটো ছোটো ফাইটার জেটের ইঞ্জিন এখানে খোলা আছে যেতে, ওখানে বড় ফাইটার জেট মিগের খোলা আছে, তারপরে বড় এরোপ্লেনও খোলা আছে। ছোটো যে কোনো ফাইটার জেট থাকে তাদের 8 সিলিন্ডার ইঞ্জিন থাকে, রেডিয়াল ইঞ্জিন থাকে 8টা সিলিন্ডার। AV stands for admission valve, লেখাটাকে একটু আমি বলে দিচ্ছি সব। EV stands for exhaust valve, যার সঙ্গে সাইলেন্সার পাইপ গাড়ির যুক্ত থাকে বা বাইকের। SP হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ। আচ্ছা, ফিগার নাম্বার 1, দিস ইজ পেট্রোল ইঞ্জিন। একটু শোন, এগুলো সব ক্র্যাঙ্ক, এখানে পাওয়ারটা সাপ্লাই হয়। পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন ভালভ দিয়ে এয়ার ফুয়েল রেশিও আমি লিখে দিচ্ছি সব, আগে শোন, 15:1 সাকশন হয়, দ্যাট ইজ এয়ার 15 অ্যান্ড ফুয়েল 1 রেশিওতে সাকশন হয়। তার মানে এয়ার ফুয়েল রেশিওটা সাকশন হচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাডমিশন ভালভ ইন দ্য রেশিও অফ 15:1। যখনই সাকশন হলো কী হবে, দ্য পিস্টন ইজ মুভিং ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড। যখন রাইট হ্যান্ড সাইডে গেল তখন কী হবে, নাও দ্য পিস্টন কী হবে, ব্যাক করবে। That means the air fuel ratio is compressed. At the end of compression কি হবে, red hot condition এ যাবে। তাহলে spark plug is used to ignite the fuel। যে red hot condition এ গেল, spark plug দিয়ে এখানে স্পার্কিং করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, ফুয়েলটা কম্বাসন হবে, বলে কি হবে, পাওয়ার স্ট্রোক পাবো। সেই পাওয়ার স্ট্রোকের জন্য কি হবে, গ্যাসটা ফুয়েলটা এক্সপ্যান্ড করবে, মানে গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করবে, পিস্টনটাকে ডান দিকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে মুভ করবে, যে পাওয়ারটা কিন্তু হুইলে সাপ্লাই হবে। আচ্ছা, তাহলে কি হবে, ফার্স্ট কন্ডিশন, the air fuel ratio that is 15:1 is মানে absorb মানে enter into the cylinder with the help of admission valve and the piston is moving from left hand side to right hand side। আচ্ছা, ওকে, কতটা সাকশন হবে, একদম এক্সট্রিম লেভেল পর্যন্ত যতক্ষণ না পিস্টনটা যায়। তাহলে at the end of suction then it is compressed। At the end of compression the spark plug is used to ignite the fuel and the power stroke is obtained। কারণ কম্বাসন হবে, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার স্ট্রোক পাবো। হলো, পাওয়ার স্ট্রোক যেই পেলাম, পিস্টন ইজ মুভিং ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড, তাহলে সেটা এই পাওয়ারটা ট্রান্সমিশন হবে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পাওয়ার স্ট্রোক তাহলে কী হবে, নাও দ্য গ্যাস ইজ কম্প্রেসড, যেটা বার্ন গ্যাস কম্প্রেসড, মানে এটা কী হবে, এক্সস্ট ভালভ দিয়ে বা সাইলেন্সার ভালভ দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ক্লিয়ার? তাহলে এই যে আমরা বলি যে 250 সিসির বাইক বা 2500 সিসির গাড়ি, তার মানে কি, দিস স্ট্রোক ভলিউম ইজ কল দ্য সিসি। মানে যত সিসি বাড়বে তত স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে, তত কী হবে, এয়ার ফুয়েল রেশিওটা টানবে ইন কেস অফ পেট্রোল ইঞ্জিন। তার মানে কি, তত যখন কম্বাসন করবো এয়ার ফুয়েল রেশিও বেশি আছে, তার মানে কম্বাসন তখন পাওয়ার স্ট্রোক বেশি, তার মানে কি পিক আপ বেশি, তত গাড়ি তত হাই স্পিডিং কার অর মানে কী বলবো রেসিং কার। তার মানে যত সিসি বেশি তত কী হবে, পিক আপ বেশি গাড়ি, তত কিন্তু পাওয়ার স্ট্রোক তত বেশি, তত কিন্তু সারের মতো তেল খাবে। কেন, স্ট্রোক ভলিউমটা গ্রেটার, বুঝছে? আর এই যে স্পার্কিংটা করা হয় ঠিক অ্যাট দ্য এন্ড অফ কম্প্রেশন। তাই জন্য দেখবি যে বাইকে, আগেকার দিনে বাইকগুলোতে অনেক সময় দেখবি যে স্টার্ট দেয় না, তখন এরকম ইঞ্জিনের মাথায় দেখবি এরকম একটা স্পার্ক প্লাগ থাকে,
ওগুলো আমার জন্য ফিজিক্যালি দেখালে অনেক সুবিধা হতো। স্পার্ক প্লাগ থাকে ছোট্ট মতো, ওটা খুলে কার্বন ডাস্ট জমে যায়। কেন কার্বন ডাস্ট জমে যায়? আনবার্ন যেগুলো ফুয়েল এখানে মুখে আটকে যায়, তা ওটা একটা সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে আবার লাগিয়ে দেয়, কিক মারে, তখন দেখবি স্টার্ট হয়ে যায়, বা সেলফ মানে স্টার্ট হয়ে যায়। বুঝতে পারছিস? তার মানে এখানে আনবার্ন কার্বনগুলো। কিন্তু এখন এসব হয় না। কেন এখন হয় না? না, এই ডিজিটালি টাইমিং স্পার্ক ইগনিশন দেখবি লেখা থাকে ডিটিএসআই, ডিজিটাল টাইমিং স্পার্ক ইগনিশন। তার মানে কখন স্পার্কটা হবে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ কম্প্রেশন হবে না কোথায় হবে, সেটা কিন্তু ডিজিটালি সেন্স করে ভেতরে কতটা হিট ডেভেলপ করছে, ফুয়েলটা কতটা হিট ডেভেলপ করলে কম্বাসন স্টেজে যাবে, সেখানে ডিজিটালি সেন্স করে স্পার্ক প্লাগটাকে অ্যাক্টিভেট করে। এগুলো এখন মাইক্রো প্রসেসর বেসড হয়ে গেছে, তাই জন্য কন্ট্রোল করে, এবং বার্ন গ্যাসটা এখানে বেরিয়ে আসে। বলো, বেশি আর ডিটেলে যাচ্ছি না, কারণ ডিটেলে বলতে থাকলে আমি খালি পেট্রোল ইঞ্জিন নিয়ে 20 দিন বলবো। বুঝতে পারছিস? কোশ্চেনের উপর কোশ্চেন, কোশ্চেনের উপর কোশ্চেন, কোশ্চেনের উপর কোশ্চেন, এই চলবে। ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কি হবে? কারণ মনে রাখবে খালি পেট্রোল ইঞ্জিন নিয়েই খালি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে 4টে সেমিস্টারে বই আছে, ডিজেল ইঞ্জিনই 4টে সেমিস্টারে বই আছে। খালি বুঝতে পারছিস কি জিনিসটা? থার্মোডাইনামিক্স একটা চ্যাপ্টার, তার উপর বেস করে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তার উপর বেস করে আবার একটা সাব পার্ট, সেটা হচ্ছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আরও সব বিভিন্ন সেকশন আছে। এবার তার উপরে খালি একটা সেগমেন্টের উপর বেস করে সেমিস্টারের একাধিক পেপার। মানে তোরা কী লেভেলে শিখছিস বুঝতে পেরেছিস? তার মানে একদম 1-2 থেকে নিচের কোনো লেভেল যদি থাকে, সেটা হচ্ছে তোদের লেভেল। মানে কাউকে মানে কী বলবো, ডিঅ্যাক্টিভেট করছি না, মানে কী বলে কিছু যার ভাষা, আমার ভাষা কোনো এলো না, কিন্তু এটাই হচ্ছে বাস্তব। মানে একদম 11-12 একদম 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 মানে কী বলবো, বেসিক একদম। ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে পরে বুঝতে পারবি, আমার কথাগুলো পরে বুঝতে পারবি, এখন বুঝতে হবে না। 3-4 বছর, 2-3 বছর, 3-4 বছর যাক, কারণ এইসব একদম বেকার জিনিস। কেন যে সিলেবাস চেঞ্জ করেনি, অনেক আগে চেঞ্জ করা উচিত। ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সব কিছু সিস্টেম একই। আমি এখানে আঁকলাম, ছোটো করে আঁকলাম, অত কিছু দরকার নেই, একটু বেশি বলে দিয়েছি, তাও যা বলেছি অনেক বেশি বলে দিয়েছি। স্কুলে গিয়ে কোশ্চেন করবে, টিচাররা হাঁ করে তোর দিকে চেয়ে থাকবে, বলে অন্য প্ল্যানেট থেকে এসছে, ইউএফও থেকে নেমেছে, কালকে নেমে এসে কোশ্চেন করছে। ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কি হয়? এয়ার ফুয়েল রেশিও সাকশন হয় না, অ্যাডমিশন ভালভ, এক্সিট ভালভ সব কিছু থাকে, অনলি এয়ার সাকশন হয়। ওই যে দেখবি লরিতে যখন মানে গাড়িতে করে যাচ্ছে, দেখবি লরির রেসেস ক্রসিংয়ে দাঁড়ালো, দেখবি ভেতরে মানে নিচে থাকবে ডিজেল ট্যাঙ্ক থাকে, তার পাশেই থাকবে এয়ার ট্যাঙ্ক, দেখবি একটা এয়ার ট্যাঙ্ক থাকে। তাহলে কি হচ্ছে? এয়ার সাকশন হয়। তাহলে কি হবে? পিস্টন ইজ মুভিং ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড। কতটা সাকশন হবে? যতটা স্ট্রোক ভলিউম আছে, মানে যতটা সিসি আছে। তারপরে কি হবে? কম্প্রেসড হবে। যখনই কম্প্রেসড হয়ে এয়ারটা রেড হট কন্ডিশনে যাবে, তখনই ফুয়েল ইনজেক্টর বা অ্যাটোমাইজার দিয়ে ফুয়েলটাকে ইনজেক্ট করা হয় ওই রেড হট কন্ডিশনে এয়ারের উপর। তাহলে কী হবে? ফুয়েল কম্বাসন হবে। কম্বাসন হলেই আমরা কী পাবো? পাওয়ার স্ট্রোক পাবো। সিমিলারলি একই জিনিস, আফটার এন্ড অফ পাওয়ার স্ট্রোক এটা কম্প্রেসড হয়ে এক্সস্ট গ্যাসটা বেরিয়ে যায়। তাহলে এখানে কি? অনলি এয়ারটা সাকশন হয়, তারপর ফুয়েল ইনজেক্টর দিয়ে ফুয়েলটাকে ইনজেক্ট করে অ্যাট দ্য এন্ড অফ কম্প্রেশন। ক্লিয়ার? তাহলে ওখানে স্পার্ক প্লাগ থাকে, এখানে ফুয়েল ইনজেক্টর থাকে। দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। দেয়ার ইজ, এটা হচ্ছে নাম্বার 1, এটা নাম্বার 1 লিখে দিচ্ছি সব। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? হিয়ার স্পার্ক প্লাগ ইজ ইউজড, হিয়ার ফুয়েল ইনজেক্টর ইজ ইউজড। Here the initial mixture is the air fuel mixture 15:1. Here the initial mixture is the only air. Number 4. There is a risk of explosion because air fuel ratio is compressed. এখানে কিন্তু রিস্ক অফ এক্সপ্লোশন আছে, কারণ এয়ার ফুয়েল রেশিওটাকে কম্প্রেস করা হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই, যেহেতু ফুয়েল আছে ঠিকমতো কম্প্রেশন হলো না, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাস করতে পারে। ওই জন্য হেভি গাড়ির ইঞ্জিন কখনো পেট্রোল হয় না, ডিজেল হয়। আমরা ছোট গাড়ি
স্মল ভেহিকেলস ফর পার্সোনাল ইউজ, জেনারেলি পেট্রোল ইঞ্জিন হয়, যদি এখন অনেক মডিফিকেশন হচ্ছে সেটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু হেভি গাড়ি ইঞ্জিন মানে কি, স্ট্রোক ভলিউম অনেক বেশি। এখানে ধর লরি আমি 10,000 সিসি, যেগুলো ভলভো বাস 10,000 সিসির বাস, যেগুলো ভলভো যায়, তো 10,000 সিসি যদি পেট্রোল ইঞ্জিন বানায় কী হবে, 10,000 সিসি সাকশন করবে পেট্রোল এয়ার ফুয়েল রেশিওকে, যখনই কম্প্রেশন করবে একটু এদিক ওদিক হলো বাস্ট হয়ে গেল, কারণ ফুয়েলটাকে তুই কম্প্রেস করছিস, একটু এদিক ওদিক হলো হাইলি ইনফ্লেমেবল, তাহলে বাস্ট হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একদম ভলভো শুদ্ধ উড়ে চলে যাবে লোকো করে ভলভো করে। তাই জন্য হেভি গাড়ির ইঞ্জিন যেগুলো সবসময় ডিজেল ইঞ্জিন হয়। এফিসিয়েন্সি ইজ গ্রেটার দ্যান 50%, আর এখানে এফিসিয়েন্সি ইজ লেস দ্যান 50%. There is a risk of explosion, there is no risk of explosion, কারণ only air is compressed. তাই না? তাহলে পেট্রোল ইঞ্জিনে তাহলে একটু পয়েন্ট দিয়ে লিখে রাখবি। Here the initial mixture is the air fuel mixture 15:1. Initial mixture is the air fuel mixture 15:1. Number 2, spark plug is used to ignite the fuel at the end of compression. Spark plug is used to ignite the fuel at the end of compression. Number 4, efficiency less than 50%. ডিজেল ইঞ্জিনের সার্ভিস অনেক বেশি, less than 50%. Number 4, there is a risk of explosion because air fuel ratio is compressed. There is a risk of explosion because air fuel ratio is compressed. এবার ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কি হবে, only air is compressed. Number 2, at the end of compression fuel injector is used or fuel valve is used to atomize the fuel, atomize forme spray forme ওটা ইনজেক্ট করে। Number 3, there is no risk of explosion because air is compressed. এটা বললাম না, বলে গেলাম। Number 4, efficiency greater than 50%. Efficiency greater than 50%. আর বেশি জানার দরকার নেই, ওভারডোজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এর পরের দিন এর এমসিকিউ স্টার্ট করবো, ভালো করে দেখে রাখবি, এর লক্ষ লক্ষ এমসিকিউজ আছে, এমসিকিউ স্টার্ট করবো, ঠিক আছে। আর আমি এই উইকের মধ্যেই তোদের পিসিবি টেস্টের যেটা ফিজিক্যালি এসে এখানে দিবি সেটা আমি করে দেবো। আমি এবার অনলাইন টেস্টও অ্যাক্টিভেট করে দেবো, অলরেডি অ্যাক্টিভেট করা আছে, খালি ফিজিক্সের, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়ো বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথসও অ্যাক্টিভেট করে দেবো। কিন্তু অফলাইন টেস্টও আমি কিন্তু এখানে এসে বিভিন্ন টাইম স্লটে 2-3জন করে দিতে পারবো। ওকে, আমি সিলেবাসটা দিয়ে দেবো দেখুন মধ্যে।